اسمبلی کے فلور پہ جو باتیں ہوئی ہیں وہ یقیناً قابل افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ وہ ہماری بیٹی تھی، گو کہ اس کی سوچ، اس کے سوچنے کا انداز یا وہ جو چاہتی تھی ریاست کے علاوہ وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ان کا تعلق میرے ڈسٹرکٹ سے ہے، ان کا تعلق میرے علاقے سے ہے، اور جس انداز سے جناب والا ان کی میت پاکستان لائی گئی، اور مجھے صحیح حقائق کا نہیں پتہ چونکہ میں وہاں یا میرے پارٹی کا بندہ موجود نہیں تھا، لیکن بہن جو بتا رہی تھی وہ اس وقت وہاں پہ موجود تھی۔ تو یہ جو انداز اپنایا گیا ہے یہ قابل مذمت ہے۔ جناب والا، ایک میت سے ریاست کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر نماز جنازہ کے لیے، وہ تو ویسے بھی اسلامی اقدار کے مطابق نماز جنازہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر کوئی نماز جنازہ میں جو مسلمان شریک ہو اس کو کئی گنا اجر اور ثواب ملتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیوں ایسا نہیں ہونے دیا گیا، کیوں نماز جنازہ صحیح انداز میں اور اسلامی اور بلوچی روایات کے مطابق کیوں ان کو روکا گیا؟ نماز جنازہ کو روکنے والے بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ جناب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حیات شہید کو بھی میرے حلقے میں، میرے علاقے میں جو ایف سی کے ایک سپاہی کے ہاتھوں جن کا قتل ہوا، اس وقت جو وہاں پہ کمانڈر تھے آئی جی ایف سی کے، انہوں نے بہت مثبت رویہ اپنایا۔ میں گوادر میں تھا جب مجھے اطلاع ملی کہ یہ واقعہ ہو گیا اور لوگ میت کو لے کے ایف سی کے کیمپ کے آگے احتجاج کرنا چاہتے ہیں، پورا شہر تیار تھا۔ لیکن جب میں تربت پہنچا اسی شام کو، میں ان کے اہل خانہ کے پاس گیا، ان کے لواحقین سے بات کی۔ الحمدللہ ان کو بھی آفرین ہے کہ وہ میری بات سمجھ گئے، اور اس وقت جناب والا آئی جی صاحب نے مجھ سے پہلے، میرے تربت پہنچنے سے پہلے اس سپاہی کا ناطہ ایف سی سے توڑ دیا تھا۔ پولیس والوں کو بلا کے ایس پی کو کہا کہ اب یہ ایف سی کا اہلکار نہیں رہا، اس کی حیثیت ایک قاتل سے زیادہ نہیں ہے اور اس کو قاتل کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے۔ اور گزشتہ دنوں 4-5 دن قبل تربت کے سیشن کورٹ سے ان کو سزائے موت ہو گئی۔ اب ان کی اپیلیں ظاہر ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، اپیلیں جائیں گی، لیکن اس سے ایک اچھا میسج گیا۔ اس سے علاقے کے لوگوں نے انصاف ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہاں کہ وہ حیات تو واپس نہیں آ سکتا تھا، لیکن حیات کے فیملی کے کسی حد تک تشفی ہوئی۔ تو جناب والا، پتہ نہیں اس جنازہ کو اگر اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا تو شاید علاقے کے لوگ اور بلوچی روایات اور بلوچی اقدار قائم رکھے جاتے، زیادہ زیادہ کیا ہوتا؟ وہاں ہماری آبادی ویسے ہی کم ہے، 5,000 لوگ شریک ہوتے، 2,000 شریک ہوتے، 1,000 لوگ شریک ہوتے۔ بہرحال یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ شکریہ شاہ صاحب۔ جناب والا، میں کم ہی بولتا ہوں، جب میں جناب سے گزارش کروں گا کہ مجھے اگر 2 منٹ اور دے دیجئے۔ جی جی جناب والا، ولی خان صاحب کے حوالے سے اصغر چکزئی صاحب نے جو بات کی، کبھی ہمارے ملک میں بھی شائستہ سیاست ہوتی تھی، کبھی ہمارے ملک میں بھی نظریاتی سیاست ہوا کرتی تھی، تو اس وقت سمبل تھے لوگ۔ اگر کسی نے مذہبی سیاست کرنی ہے تو جماعت اسلامی موجود تھا، جمعیت موجود تھا، وہ اس سوچ کے لوگ ان پارٹیوں میں جاتے۔ اگر کسی نے کمیونسٹ سے ملتا جلتا یا اس لائن کی سیاست کرنی تھی تو نیپ موجود تھا۔ نظریات کی بنیاد پہ لوگ پارٹیاں جوائن کرتے تھے، اس بنیاد پہ نہیں کہ
मुझे किसी का शक्ल अच्छा लगता है या किससे मुझे क्या मिल रहा है। तो जनाब वाला वली खान साहब यकीनन पाकिस्तान के उन अकाबरीन सियासी अकाबरीन में से थे कि जिनका पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा रोल था। मीर गौस बख्श बिजंजो, सरदार अताउल्लाह मैंगल और वली खान साहब, ये उस वक़्त नेशनल लेवल के सियासतदान थे और जिनके पीछे मौजूदा KPK और उस वक़्त का NWFP और बलूचिस्तान, ये दोनों इन लीडरों के पीछे थे, इनके अवाम। जनाब वाला 1973 के आइन में, जो आइन जिसकी हम हल्फ उठाते हैं, जो हमारे टेबलों के ऊपर रखा होता है, जिसका कि कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबे असम्बली में आए दिन जिक्र होता है, ये वही आइन है जिसके बनाने में मीर गौस बख्श, वली खान, भुट्टो, मुफ्ती महमूद और बहुत से अकाबरीन की काविशों से वो आइन माज़र वजूद में आया और वो इमरानी मुआहिदा आज तक चल रहा है। इसमें गो के बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, तब्दीलियाँ आती रहनी चाहिए, मस्बत तब्दीलियाँ। कोई चीज़ अरब आखिर नहीं होता सिवाय कुरान पाक के कि उसमें तब्दीली नहीं आ सकती। जनाब वाला, बहरहाल मैं अपने और अपने पार्टी की जानिब से वली खान साहब को खराज अकीदत पेश करता हूँ और मैं एक वाक़या जो गुज़िश्ता दिनों मेरे नज़रों से गुज़रा, कहते हैं कि वली खान साहब को इंटरव्यू देना था किसी बाहर के सहाफ़ी को, तो वली खान साहब ने कहा, टाइम कम था, उन्होंने कराची जाना था किसी मीटिंग में, तो सहाफ़ी ने कहा कि चलिए ट्रेन के अंदर हम बात कर लेते हैं। जब ट्रेन में बैठे, आगे जाके किसी स्टेशन पे रुके, तो वहाँ पे मार्बल के बड़े बड़े पत्थर उस ट्रेन में देखे गए। तो उस वक़्त उस सहाफ़ी ने कहा कि ये मार्बल के बड़े बड़े ये पत्थर ये कहाँ, कराची ले जा रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ, ये कराची जा रहे हैं। कहते शायद कराची में, वो वहाँ क्यों ले जा रहे हैं, यहाँ पे इसकी फिनिशिंग क्यों नहीं होती? लेबर वहाँ पे ज़्यादा सस्ता है या बिजली वहाँ पे ज़्यादा सस्ती है? तो वली खान साहब ने कहा कि नहीं, लेबर भी यहीं से जाता है। तो वो हैरत से पूछने लगे कि लेबर भी यहाँ से जा रहा है, पत्थर भी यहाँ से जा रहा है और कारखाने वहाँ लगे हुए हैं, ये कौन सी मंतक है? तो उस पे वली खान साहब ने कहा कि यही बात जब मैं कहता हूँ तो मुझे गद्दार कहा जाता है कि लेबर भी यहाँ का, पत्थर भी यहाँ का, लेकिन कारखाना लगे हुए हैं कराची में। तो ये जनाब वाला, और आखिर में जनाब NTS के हवाले से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वाबडा ने लाइनमैनों के हवाले से कोई NTS के टेस्ट लिए हैं, साल होने को है। सेनेट में भी आवाज़ उठाई गई है, शायद कौमी असम्बली में भी, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद आवाज़ उठाई गई हो। लेकिन मजाल है जो वाबड़ा टस से मस हो। ये जनाब वाला कागज़ मेरे हाथ में है जिसमें तमाम डिटेल लिखे हुए हैं। मैं आप जनाब की खिदमत में ये भिजवा देता हूँ, आप देख लीजिए। आया बलूचिस्तान के इन नौजवानों का कसूर क्या है? NTS पास जिन्होंने किया है उनके आर्डर क्यों रोके जा रहे हैं? इस बुनियाद पे कि वो अपने नाम शामिल करना चाहते हैं। कुछ कुव्वतें उनको ये NTS के टेस्ट मंजूर नहीं है। तो मैं चाहता हूं जनाब वाला कि आप इस पे नज़रसानी क्या बल्कि आप इसका नोटिस लें और जनाब वाला आप इस चीज़ को देखें। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। बहुत मेहरबानी जनाब स्पीकर आपका और तमाम दोस्तों का जिन्होंने मुझे सुना।